व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करांगे कि भारत ਨੂੰ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਲੱਦਾਖ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ सख्त विरोध किया है और चीन ने भी इस मुद्दे ते पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत की है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हो, नाल ही रूह की खुराक कुर्बानी विचारां दी सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना। देखण सुन लई अन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, अमेरिकन एक लफज अंग्रेजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर टैक्सन्स बारे कहा जाता है गंग हो, और असी यही पंजाबी का लफज मैनूं इहदे लई खूबसूरत यही लगता है कि भूतरना। हुण जिहड़ा भूतरिया हुंदा उहनूं फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा हुंदा। इस वेले हिंदू तो भी पूरे भूतरे हुए ने। उन्होंने जिथे कश्मीर का कानूनी जिहड़ा स्टेटस जिहड़ा खुद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया सी, आर्टिकल 370 और 35A, वो 5 अगस्त 2019 नूं कश्मीर चों ख़त्म किया। 2 साल तो उत्थे पूरा जुल्म और सितम जिहड़ा वो चल रहा है, नौजवानों को चुक चुक के मारिया जा रहा है। हुरीयत कॉन्फ्रेंस जिहड़ी उन्हां दी एक ओवरग्राउंड पीसफुल गल करन वाली जमात सी, उन्हां दे भी प्रमुख आगूआं नूं झूठे केसां च जिहड़े सैयद अली शाह गिलानी तां उन्हां दा मैयत नूं भी रोलिया गया, वो सारे पासे कर दिते गए ने। और इंटरनैशनली किस हद तक हुण वो भूतरे होए जिहड़े ने वो कश्मीरियां दे जख्मां दे उत्ते लूण भुक रहे ने। अगले साल दे जिहड़ी 2023 दी G20 दी जिहड़ी मेज़बानी है वो भारत नूं मिली। हुण भारत इन्ना लंबा चौड़ा मुल्क है, उन्होंने कोई होर थां नहीं मिली। उन्होंने ये कहा जी कि ये असी लद्दाख दे विच करावांगे। हुण ज़ाहिर है जिवें असी अगे भी जिक्र किया सी कि वो एक तो ये प्रभाव देना चाहुंदे ने कि जी असी उत्थे हालात बिल्कुल नॉर्मल ने। दूसरा यह है जी असी UN सिक्योरिटी कौंसल जां किसी की परवाह नहीं करते, जिन्हें इनू डिस्प्यूटेड एरिया ऐलानिया होया है। असी तो लद्दाख नूं यूनीअन टैरीटरी बनाया। हुण उन्होंने जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस ही खत्म नहीं किया, सूबे का वजूद भी खत्म किया और 2 यूनीअन टैरीटरीज, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ये बनाई। और जिवें 3 डर्टी डीज जिहदे डेमोग्राफी चेंज, डोमिसाइल और दूजा वो हुण जम्मू कश्मीर यूनीअन टैरीटरी च भी उन्होंने जिहड़ा हुकूमत बनानी है चोणां करवा के, वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी गेम उन्होंने जम्मू दीयां सीटां वधा लईआं उत्थे कि किवें डोमीनेट, और जिहड़े गुज्जर कबीले ने उन्हां नाल ऑलरेडी RSS इंटरैक्ट कर रहा है कि उन्होंने किवें अपने वाल खिंचणे। सो एक पासे तो ये चल रहा है और पाकिस्तान ने ठीक इस शरारत को पछाणिया और उन्होंने फॉरन प्रोटेस्ट किया। पर अज जिहड़ी खबर इवन हिंदू मैड्रॉस ने लाई है प्रोमीनेंटली, चाइना बैक्स पाकिस्तान इन अपोजिंग G20 कश्मीर मीटिंग्स। बड़ी क्लीयरली उन्होंने कहा कि भी तुसीं इवें जिहड़ा करके और 2 इहदे च सुमेल है खबरां दा कि एक तां चाइना ने इस गल दे उत्ते खुशी जताई है कि जिहड़ा वड्डा मेजर हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट सी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिकल कॉरीडोर दा झेलम रिवर दे उत्ते पंजाब और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर ते वो मुकम्मल होया। सो ज़ाहिर है चाइना ने इस दे उत्ते पाकिस्तान दा नूं मुबारकबाद भी दित्ती है। पर नाल दी नाल उन्होंने ये भी कहा जिहड़ा उन्हां दे खास तौर पर जिहड़ा ग्लोबल टाइम्स उन्हां दा अखबार है, उन्हां दा ऑफिशियल वर्जन ही हुंदा जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना दी चाहुंदी है। उन्होंने कहा कि इंडियाज़ ऑब्जैक्टिव इन डूइंग सो, उन्होंने जिहड़ी लद्दाख G20 का नैक्सट ईयर कॉन्फ्रेंस करवाना चाहुंदे ने, उहदे च उन्होंने कहा इंडियाज़ ऑब्जैक्टिव इन डूइंग सो इज़ क्लीयरली टू फोर्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रैकगनाइज इंडियाज़ कंट्रोल एंड ईवन सॉवरनिटी ओवर जम्मू कश्मीर। कि वो करवा के कहते हैं जी इंटरनेशनली रैकगनाइज हो गया, देखो G20 के सारे मुल्क आए। इन्वॉल्विंग जम्मू कश्मीर इन सच एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस could also be claimed as a diplomatic victory for the ruling Bharatiya Janata Party of India and is supposed to bring a boost to its domestic। कि BJP कहेगी जी देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने तो असीं कहंदे सी भी कश्मीर नूं असीं अभिन्न अटुੱਟ अंग बना देना, लो असीं तोड़ भी दिता आर्टिकल 370, इंटरनेशनली भी रैकगनाइज हो गया और साड़ी जिहड़ी है विक्ट्री हो गई। पर उन्होंने कहा कि भाई ये पार्ट एक्सैप्टेबल नहीं है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने 30 जून ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਸਰਨ
ਨੀਡ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਮੂਵਸ ਦੈਟ ਮੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵੈਦਰ ਚਾਈਨਾ ਵਿਲ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ G20 ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਵੈਨਿਊ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਵੀ G20 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ G20 ਦੀ ਫੂਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ, ਅੰਤਰ ਰਖ ਉਰ ਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਏ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਏ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖ ਤੇ ਸਨੇਹ ਔਰ ਸੋਨਾ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ। ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਸ ਜੋਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ, ਅੰਤਰ ਰਖ ਉਰ ਤਾਰ। ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ, ਉਰ ਤਾਰ, ਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਧ ਬੰਧਪਾ, ਕੂੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਸ਼ੂ ਨਾਪਾਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ हैं, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ हैं, ਕੀ ਨੇ? ਰਤਨ, ਜੂਲਸ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਕ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਣਕ ਹੋਏ, ਮੋਤੀ ਹੋਏ, ਸੋਨਾ ਹੋਏ, ਦੌਲਤ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਬੰਧਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੂੜੇ ਸਭੇ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ DC ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਕੂੜੇ ਸਭ ਝੂਠੇ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਿਹਾ,
ਤਿਸਨੋ ਜਾਣੈ ਦੂਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੀ ਰਚ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੂਰ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਆਵੈ ਵੰਜੈ ਪੂਰ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਤਿਸਨੂੰ ਜਾਣੈ ਦੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੀ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਨਾ ਹੈ, ਕੂਰ ਫਾਲਸੂਟ ਝੂਠ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਆਵੈ ਵੰਜੈ ਪੂਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚਲਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਹਾਰ ਜੀ ਜੰਤ ਕਰ ਦਇਆ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋਏ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਜਮ ਭਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਿਆ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਹਾਰ ਜੀ ਜੰਤ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਹਾਰ ਜੀ ਜੰਤ ਕਰ ਦਇਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ। ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋਏ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੂਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਰਸੀਫੁਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੌਤ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਮਰਸੀਫੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਟ ਉਸ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।